Okay, so by the name of Allah, and we are going to start today's lecture. As we discussed the part 1 of the mechanics in the mechanics of breathing in the previous lecture, we will continue our lecture with part 2 of the breathing of mechanics from where we left in the previous lecture. So today our main focus will be on breathing cycle. We will discuss the phases of the breathing cycle and change that occurs in the pressures during the breathing cycle. So first of all, let's move to this diagram. We will discuss three main pressures in this diagram. First of all, first of all, we have atmospheric pressure. We will label it with A capital or AT. It means atmospheric pressure. Then we have alveolar pressure inside the lung. We will label it with AL, alveolar pressure. And the third one is pleural pressure. We will label it with P, pleural pressure. We have three main pressures that affect on the cycles of the breathing, or that modulate the breathing cycle. So can anyone tell me what is the normal atmospheric pressure at sea level? What is the normal atmospheric pressure at sea level in comment box? What is the normal atmospheric pressure? فشار اتمسفر چند است؟ به سطح سی level که ما شما معمولا مقایسه میکنیم. Yes 760 millimeter of mercury. So it is I will write it down. 760, yeah, 760 millimeter of mercury. Okay, and we know now we will discuss the breathing cycle in three phases. First of all, we will discuss all the changes, all the parameters in the resting phase. We will discuss in the resting phase. Then we will study the changes that occur during the inspiration, and in third, we will discuss the changes that happens during expiration. So now we are discussing the resting phase. Okay, so atmospheric pressure is 760 millimeter of mercury. What is the alveolar pressure? What should be the alveolar pressure during resting? What should be? What do you guys think? What should be the alveolar pressure? It should be 760, because we are in equilibrium. We are in equilibrium with the atmosphere. There is no inspiration and expiration. ما دا یک تعادل هستیم. به خاطر برقرار تعادل چند چیز به کار بود. به خاطر تعادل یکی همین پرشر نیاز است که مساوی باشه باید به اتمسفریک پرشر. به خاطر که ما شما میفهمیم که اگر پرشر بالا رفت یا پایین رفت، هوا حرکت میکنه. ما شما خواندیم همیشه جهت هوا یا جهت مایات از فشار بالا طرف فشار پایین است. اینا ما شما میفهمیم. Thus, the alveolar pressure is 760 millimeter of mercury in resting condition. Now come to the third one. What should be the pleural pressure, interpleural pressure, yeah, or pleural cavity pressure? It is slightly lesser than atmospheric pressure. ای کمتر است. مثلا اگر اینجا ما شما بگوین تقریبا 756 756 millimeter of mercury. فهمیدین چرا کمتر است؟ ما شما ایرا در لکچر گذشته خواندیم. از بین مسئولین کسی بر ما گفته میتونه که چرا در pleural cavity پرشر ما در حالت رستینگ، چرا در حالت اکویلیبرم کم است. ما شما در لکچر گذشته خواندیم. دو چیز مهم خواندیم که او پرشر نگاتیو منفی نگه میداره. کدام دو چیز هستن؟ یکی بود chest wall expansion. یادتان هست؟ expansion of chest wall, outside recoil. ما شما گفتیم که همین chest wall ما شما که هست طرف بیرون زور میزنه که طرف بیرون ریکایل کنه. یادتان هست؟ مگر در مقابلش یک قوه دیگه بود، lungs elasticity بود که میخواست طرف داخل فشار وارد کنه. مگر به خاطر که این دوتا در تعادل برقرار بمانه، در اینجا یک فشار منفی به وجود میاد که او را ما شما میگیم pleural pressure. از atmospheric pressure که ده امی فشار پایینتر می باشه.
یادتان هست همین دو چیز بود، elasticity of the lung بود و expansion of the lung outward. این دو خیلی مهم کنتریبیوتر بود، دیگه هم بوده میتونم مگم این دو مربوط درس ما و شما میشه و زیاد مهم است. فهمیدین را؟ پس اگر ما یک زیاد نوشته نکنم خلاصه بگویم، اگر ما خلاصه بگویم ایرا ما پاک کنم. Okay, I just concluded. I will say, I can say that alveolar pressure is compared to the air is 0. Means it is equal 760 minus 760 is equal to 0. اگر ما مقایسه کنیم که فشار در الویولای نسبت به هوا چقدر صفر است، یعنی هر دویشون مساوی است، پس ما ایرا صفر نوشته کدام میتونم. و اگر همینجا ما پلورال پرشر را نوشته کنم، مثلا شما از همین پلورال پرشر که 750 بود 756 بود از همین ماینس کنین 760 چند باقی مانه minus 4. So we can say that pleural pressure is around minus 4 as compared to the air. یعنی اگر ما همین ارقام عمومیش نوشته نمیکنیم چقدر زیاد جای میگیره، اگر به جایش همین مقایسویش نوشته کنیم بهتر میاد. پس اگر کس از پیشتون پرسان کنه که چطور در پلورال پرشر ماینس 4 آمد، شما همون کلکولیشن بلد شدین. پس بعد از این من کسم نوشته میکنم که در پلورای ما پرشر چند است؟ ماینس 4 است در حالت رستینگ، اراوند ماینس 4. و در الویولای ما تقریبا 0 است و در هوا هم اگر امور مقایسه کنیم 0. یعنی این دو تا با هم مساوی است، مگر از اینجا در پلورا که است نسبتا پایینتر است. چقدر است؟ ماینس 4. Got it؟ این مفهوم فهمیدین تا اینجا؟ کدام سوال است اینجا؟ در کامنت بر ما بگوین. اینجا کدام سوال دارین؟ همتون. اوکی گریت. حالا ایره باید در یاد داشته باشید. حالا ما شما چیزای گذشته را سر از این تطبیق میکنیم که چطور تغییرات وارد میشه. خب این چیزا را شما فهمیدید. بریلینت. من ایره کم صاف میکنم. اوکی. خب این بود رستینگ کندیشن. رستینگ کندیشن ما اینجا نوشته میکنم براتون. 80 را نوشته کردیم. 80 چند بود؟ 80 ما هم 0 بود. همی الویولار پرشر ما هم 0 بود و پلورال پرشر ما چقدر شد؟ 4. این در حالت رستینگ است. اینجا ما شما فهمیدیم. حالا ما شما میایم تغییراتی که the inspiration وارد میشه. Now we will discuss the inspiratory phase of the breathing cycle. What happens during inspiration? First of all, خب پیش از اینکه من امور بحث کنم یک چیز دیگه براتون میخوایم. این قانون شما باید داشته باشین، براتون کمک میکنه. من در صفحه گذشته میم we should discuss one thing. First of all, یک عالم بود به نام بویل. امی عالم بود. این گفته که فشار و والیم که هست با هم ارتباط معکوس داره. به این معنی که اگر فشار در یک جای بالا بره والیم کمتر میشه، اگر فشار بالا رفت والیم کمتر میشه در اونجا، اگر والیم بالا رفت فشار کمتر میشه. یعنی برعکس یک دیگه معنا میده. مثلا من براتون خلاصه بگم، اگر شما دو الویولای در نظر داشته باشین، این یک الویولای است، این الویولای دو است. مثلا اینجا فشار است، اینجا فشار هست 10 و اینجا فشار هست 5. فهمیدین؟ این است فشار ما در دو الویولای تفاوت میکنه. اگر همینجا ما براتون والیم نوشته کنم، اینجا والیم بر ما داده، مثلا اینجا بر ما والیم داده 20، اینجا بر ما والیم داده 20 است. بویل میگه که به خاطر که چون اینجا فشار پایین آمده والیم اتوماتیک چی میره؟ بالا میره. همین تقریبا میشه 40 که این هر دو تا را باید ضرب کنین، اما ضریبشان تقریبا مساوی میاد. یعنی مثلا 40 نه، خب از این 20 قدر بیشتر میشه، همین قدر هم میشه. فهمیدین؟ این هست قانون چی؟ بویل. اگر این دو تا را ضرب کنین 200 میشه، این دو تا را هم ضرب کنین چی میشه؟ 200 میشه. یعنی هر دو مساوی شد. پس همین معنی میده اگر یک جای فشار بالا رفت والیم کم میشه، برعکس اگر فشار پایین آمد والیم بالا میره. خلاصه گپ فهمیدین؟ میره این قانون بویل است. این بر ما چی کمک میکنه؟ این براتون میگم در اسلاید دیگه که چقدر بر ما کمک میکنه. این په دې مطلب باندې تاسو پوه شئ که نه سوی پوه؟
Yes, sir. یو بل مثال هم ورکوي سو ډیر ساده مثال هم درکوي سم اوکې یو بل مثال ورکو مثلا یو ګلاس دی اوبو ده یا یو ګلاس ده همین یک گلاس است یا یک ظرف است در اینجا ما شما ایر داریم مثلا یک گاز داریم نایتروژن داریم یک گاز داریم تا اینجا آمده مثلا میگه بایل میگه که اگر شما سر از این فشار وارد کنین فشار سر زیاد کنین شما فشار زیاد کنین امی والیم شما پایین ما آورده میتونین والیم کم هم کده میتونین خیلی آسان است کدام گپ مشکل نداره شما فشارش از 10 تا 100 بردین شما حجمش چی کردین کم کردین زیاد آسان است فهمیدین نه حال امیر ما شما در لنگز تطبیق میکنیم که در لنگز چطور تطبیق میشه همین که بر ما زیاد کمک میکنه اوکی so let's move to the next slide okay so we discussed that atmospheric pressure was zero what was the this one the alveolar pressure it was zero as well and what was the pleural pressure it was -4 right now we will discuss the inspiration در زمان انسپیریشن چی میشه اولین کاری که میشه همین دایفرامتان پایین میه یادتان هست همین کنترکشن میکنه پایین میه خب که پایین آمد و دیگه همین اینترکوستال اکسترنال اینترکوستال مسئله ما هم چی میکرد توراسیک کیویتی ما را وسیع میکرد والیومش زیاد میکرد خب وقت همین دایفرام پایین آمد شما خودتان ببینید همین جو والیوم زیاد نشده توراسیک کیویتی والیوم چی شد زیاد شد میبینین همین والیوم زیاد شد وقتی والیوم زیاد شد ببینین همین پلورا پایین میاد همراه با همین دایفرام که پایین آمد کنترکشن کرد همین قسم همین پلورا هم پایین میاد این طرف پلورا هم پایین میاد این طرف پلورا هم پایین میاد اوکی زمانی که پایین آمد شما خودتان ببینین اینجا والیوم چی شد بیشتر شد که بیشتر شد باید فشار چی شود هنوز پایین شود pressure goes more negative همینجا که -4 بود همین میره از -4 تغییر میکنه از اینجا از -4 میه تغییر میشه به چند به -7 around -7 اینجا رو فهمیدین خب وقت پلورا پایین کش میشه همین ویزرال پرولاکس هم این کش میشه شش ها هم پایین میآید همین والیم شش ها هم زیاد میشه وقتی والیم شش ها زیاد شد همین که صفر بود ای هم پایین میآید ای میآید طرف -1 اینجا -1 میشه اینجا -1 میشه خب ای هر دو تا ماینس شد حال ما شما قانون بلد هستیم زمانی که فشار پایین بروه هوا از فشار بالا به فشار پایین انتقال میشه این تغییر نمیکنه این خامول ایول است پس هوا از اینجا داخل میشه با شش ها از اینجا داخل میشه اینجا ما شما میگیریم inspiration ما شما چی میگیریم inspiration got it این مفهوم فهمیدین این بود تغییراتی که در حالت inspiration وارد میشه کسی اینجا سوال داره نیاز است ما دوباره تشریح کنم په دې باندې پوه شئ په کمنټس کې راته وایي اوکې brilliant okay just I will describe again some students ask for okay so we have atmospheric pressure 0 we have alveolar pressure 0 we have pleural pressure -4 right this is the resting phase now during inspiration first of all the diaphragm will contract and it will move downward what will happen the intrathoracic volume the volume will increase when the volume is increased due to Boyle's law it says that whenever there is increase in volume the pressure will drop so intraalveolar pressure is dropped it moves from -4 to -7 also the lungs cavity the cavity within the lungs it also expand so the volume shifts from 0 to -1 now we know that the intrapulmonary volume the pressure is decreased but the atmospheric pressure is constant so air will move from high pressure towards the low pressure we will get the breath we will take the inspiration ای بود مرحله inspiration به خاطر تغییرات فشار امیدوار است میرا فهمیده باشین حال ما شما مرحله بعدی respiration میخونه که و چی هست expiration چطور میشه اوکی خب حال ما شما در حالت inspiration قرار داریم فشار چقدر هستم اینجا فشارات براتون نوشتم که اتمسفریک همون صفر هستم و انترالویولار فشار ما به چقدر رفته بود
با ماینس 1 رفته بود و همین پلمونری پرشر ما به چقدر رفته بود؟ همین به ماینس 7 رفته بود. رایت؟ حال چی میشه؟ حال بعد از ما شما گفته بودیم که وقت اکسپایریشن میشه چی میشه؟ اکسپایریشن توسط کدام عضلات میشه؟ کدام کس بر ما گفته میتونه اکسپایریشن توسط کدام عضلات بر ما گفته گرفته میشه؟ اوکی. which 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 muscle contribute to the normal expiration? Which So it was a passive it procedure. was passive. Brilliant. No, not abdominal. It was passive, right? Dr. Kainat, not abdominal muscle. During normal expiration, during normal inspiration, we had muscle, diaphragm, external intercostal, but during normal expiration, it is passive. Yes, yes. So what happens? The first thing which happens is that the there will be passive recoil of the lung. There will be passive recoil because the lungs are elastic tissue. You know that the lungs are composed of elastic tissue. There will be recoil of the lung. Okay. When there is recoil of the lung, what happens? The volume within the lungs, what happens to the volume within the lung? It will decrease. Okay. What happens? Okay. Second thing, the diaphragm which was contracted, it will get into its relaxation position. From this position, it will again transmit it to this position. Okay, so now you know that volume is decreased. Intrathoracic volume is decreased. What happens to the pressure? The pressure will increase. So the interalveolar pressure will again raise to the pressure will raise to 0. Okay, and the pleural pressure, it will raise from -7 to -3, and as a result there will be continuous expiration until they reach the equilibrium. They reach their equilibrium. از -7 به -6 تبدیل میشه، باز به -5 تبدیل میشه، -4 تبدیل میشه، اما قسم تا که به همون حالت اکویلیبریم، همون حالت که ریستینگ بود به او برسه. بعد از دوباره چی شروع میشه؟ انسپایریشن شروع میشه. Got it؟ فهمیدین امیره؟ خب شما ایره فهمیدین؟ کدام سوال دارین اینجا؟ بده باندې پوه شوئ؟ بریلینت. که زه لږ مخکې لاړ شم، حالکې دا تاسو په کتاب کې لیکلی نه ده، که زه تاسو دا کانسپټ لږ مخکې تشریح کړم نو کېدای شي تاسو بهتره پوه شئ. زه به تاسو ته لږ دا هم تشریح کړم، حالکې دی تاسو په کتاب کې نشته، د تاسو د کانسپټس لپاره. ګورئ مثلا دا خو نارمل ایکسپایریشن او انسپایریشن، صحیح ده؟ if we explain the labored breathing, if we explain the labor breathing, how will we explain? خب ما شما گفتیم مثلا یک نفر است تنفس عمیق میکشه، ده او حالا چطور میشه؟ امور هم اینجا بحث میکنیم، خیلی ساده است. مثلا یک نفر میخواد که از تایدل والیوم که زیادتر نفس بکشه، ده حالت ریستینگ چی بود؟ اتمسفریک پرشر 0 بود، الویولار پرشر هم 0 است و پلورال پرشر ما چی است؟ -3 است تقریبا. درست است؟ حال ده حالت یک نفر است انسپایریشن زیاد میکنه. وقت انسپایریشن زیاد میکنه اول عضلات دایفرام پایین میاد، بعد از او اکسترنال اینترکوستال فال میشه، ای اما قسم هر دو طرف وسیع میشه. همزمان عضلات گردن هم فال میشه، عضلات گردن ای هم سترنم بالا میبره. در مجموعه از اینا چی میشه؟ والیم از اول قدر هم بیشتر زیاد میشه در توراسیک کیویتی. هر چی قدر والیم بیشتر زیاد شو همون قدر پرشر زیادتر پایین میاد. مثلا اگر اول والیم تا یک زیاد شده بود که پرشر ما تا -7 برده بود، حالت -8 میبره، یک قدر پایین میکنه در پلورال پرشر. و همین اینترا الویولار پرشر بجای که تا -1 ببره تا -2 میبره. خب خودتان حس بزنین اینجا باید بیشتر هوا داخل انتقال نشه. از او خاطر وقتی یک نفس بیشتر تنفس عمیق میکنه، عضلات خود به کار میبره، اما قدر توراسیک کیویتی خود والیومش زیاد میکنه، همون قدر فشارها پایین میاد و والیوم بیشتر انسپایر میشه. همین گونه اکسپایریشن شما اکسپلین کرده میتونه. فهمیدین؟ نبود خواستم همون قدر براتون توضیح. شما بریتینگ سایکل خواندیم، کدام سوال داریم اینجا؟ ساده بود، همین چیزا
د چیتان نوشته است، در کتابتان نوشته است، همین چیزا را که اینجا نوشته کردیم. خب یک نفر خب اینجا یک دیاگرام است، دیاگرام بر دوباره براتون تشریح میکنم. یک نفر میگه دوباره تشریح کنم. همین دیاگرام در BRS تان ذکر شده. This diagram is taken from BRS physiology. Okay, so basically BRS physiology. Okay, so basically let's discuss. We have three main things to discuss here. Okay, I will just, can you guys see this slide? Can you guys see this slide? We will discuss the change in the volume, change in the volume, change in intrapleural pressure, and change in intra-alveolar pressure. Very simple, very simple. Okay, we know that. We know that during resting position, the intra-alveolar pressure is 0. As you guys can see it, the intra-alveolar pressure is 0 during resting. When we try to take the deep breath, the alveolar pressure decrease. It become negative. We already discussed that. And what happens to the intrapleural pressure? It become more negative as well. From -3, it moves toward the -6 or -7 during inspiration. This is inspiration. What happens to the volume? The volumes gradually increase, right? This is the inspiratory phase. This is the inspired. There is slowly progression in the changes in all three of these parameters. Now we are in the maximum inspiration, and we are in the minimum intrapleural pressure, and we are in the negative alveolar pressure. Now what happens? Slowly, the alveolar pressure become positive one. It happens to positive. Okay, one thing I forgot to mention. I will move back to this slide. Slowly, the intra-alveolar pressure will become positive. Okay, what happens to the pleural pressure? It will again raise to -3, from -7 to -3, and the volume will continually decrease, or we will expire the air. اینا فهمیدین؟ خب اینجا یک چیزی که من شاید براتون به درست نگفته باشم و دوباره براتون میگم. در سلاید گذشته میرم. اوکی، در زمان اکسپایریشن چی میشه؟ در زمان اکسپایریشن که هست، اینجا فشار بود داخل انسپایریشن چی بود؟ مثلا 0 بود اتمسفریک، و الویولار پرشر ما چند بود؟ ما شما خواندیم -1 بود، و الویولار پرشر پلورال پرشر ما -7 است. وقت اکسپایریشن میکنیم، اکسپایریشن همین دوباره تبدیل میشه، بالا میره تا -3، و پرشر در حالات اولی ایون مثبت میشه. اینجا به 0 نمیره، اول به 0 میره، ایون از 0 بالا میره تا 1. وقتی به 1 رفت، از او خاطر هوا بیرون خارج میشه. چرا؟ به خاطر که ما شما گفتیم که تفاوت فشار باید از فشار بالا به فشار پایین میره. در زمان اکسپایریشن اول اینتراپلمونری پرشر به چند انتقال میشه؟ به 1 انتقال میشه. وقتی به 1 انتقال شد، یعنی اینجا 760 است، اینجا به 761 تبدیل میشه. وقتی به 761 تبدیل شده، هوا انتقال میشه تا دوباره ای به 0 تبدیل شد، این دو تا با هم مساوی شد، باز اخراج هوا بند میشه. فهمیدین؟ پس در آغاز اکسپایریشن، وقتی ماکسیمال اکسپایریشن میشه، همین فشار به 1 میرسه. از -1 it convert into +1 in order to expire the air. We know that air moves from higher pressure toward the lower pressure. و تا چی زمانی میره؟ تا زمانی که می اکویلیبریم میشه، دوباره به 0 برمیگرده. وقتی به 0 برگشت کرد، این دو تا با هم مساوی میشه، به رستینگ فیز میاد. این منظور فهمیدین؟ دې خبره باندې پوه شوئ؟ Okay, great, brilliant. So let's move. بعض چیزهای ذکر کرده که زیاد مهم نیست، مگر در کتاب‌ها شما میخوانید، باز من همینجا براتون ذکر کردم. اینجا دو فشار دیگه است. دو کلمه ذکر باز جا ترانس توراሲک پرشر چی است؟ این من مخفف نوشته میکنم TTP، ترانس توراሲک پرشر. یکی چیز دیگه نوشته که ترانس پلمونری پرشر 3PP. ترانس پلمونری پرشر همون تفاوت فشار بین الویولار پرشر و پلمونری پرشر، انتراپلورال پرشر است. همین تفاوتش امیر میگم. مثلا اگر من امیر براتون واضح کنم،
اول امیر برتون کلکولیت کنم امی پایینی را ترانس پلمونری را برتون کلکولیت کنم خیلی ساده است میگه تفاوت بین الویولار پرشر ماینس انترا پلمونری پلورال پرشر مثلا الویولار پرشر ما در حالت رستینگ چند بود 0 بود ماینس و پلورال پرشر ما چند بود ماینس 3 به این معنا که فشار ما ماینس با ماینس چی میشه خنثی میشه 3 میشه یعنی بالای جدارها یا بالای ساختمان های لنگز که هست چقدر فشار وارد میشه 3 با اندازه 3 میلی متر اف مرکری اینا میگه ترانس پلمونری پرشر الویولار پرشر ماینس پلمونری پرشر سوری پلورال پرشر خیلی ساده است مثلا اگر من د فیز انسپیریشن برتون کلکولیت کنم همین دوباره د فیز انسپیریشن برتون کلکولیت کنم د فیز انسپیریشن الویولار پرشر ما چقدر است minus 1 and what is the pleural pressure it is minus 7 اگر امیره ما ماینس کنیم چقدر باقی میمانه 60 باقی میمانه به اندازه 6 میلی متر فشار وارد میشه سر شش ها خب این بود ترانس پلمونری پرشر now we will discuss the trans thoracic pressure او زیاد ساده است خب او چقدر است ترانس thoracic pressure که هست این زیاد ساده است از الویولار پرشر ما شما ماینس میکنیم اتمسفریک پرشر این معنی میده که از انتر الویولار پرشر ما شما نه انتر پلمونری پرشر سوری از پلمونری کاویتی که پرشر ما است پلمونری کاویتی از این ماینس میکنیم اتمسفریک پرشر مثلا در حالت رستینگ پلورال کاویتی پرشر ما چقدر است ماینس 3 و اتمسفریک ما چند است صفر پس چند میمانه ماینس 3 درست است از دو خاطر هوا انتقال میشه داخل میشه اگر ما در جریان انسپیریشن بگویم باز ماینس 7 میشه got it این تقریبا مساوی میشه با مو پلورال کاویتی پرشر خب مهمترین نکته اینجا چی است ما شما نیموتورکس خواندیم اگر مثلا اینجا یک راه پیدا شود بین اتمسفر و پلورال کاویتی یک راه پیدا شود مثلا یک کس ضربه چاقو خورد هوا از اینجا انتقال میشه به طرف داخل و اینجا تا زمان هوا داخل میشه که همه از زمان هوا داخل میشه تا که همین داخل پلورال کاویتی پرشر با هوا یکسان شود و او را ما شما میگفتیم نیموتورکس که سبب کلپس یا اتلکتیسیس اف دی لنگز میشد و یک حالت خطرناک بود یادتان هست فهمیدین ایره من اینجا براتون ذکر خب یک نفر سوال کرده سوالتون چی است what is AP minus AP چی مانا atmospheric pressure minus alveolar pressure transpulmonary that is trans respiratory pressure that is not important but you can some این بعض جاها منشن میشه مگر مهم نبود از خاطر ما علاوه نکردم که باز مخلق میشه این دو تا پرشر که هست براتون مهم هستن یکی ترانس پلمونری پرشر و ترانس thoracic پرشر اوکی سو حال میایم سر پلمونری دیزیز میایم سر چی میایم سر پلمونری دیزیز میایم پلمونری دیزیز ما شما قبلا خواندیم زیاد براتون تمرکز نمیکنه شما خودتان باید بگوین سیستم ما شما خب دکتر سمیرا میگه ترانس توراcic پرشر یک دفعه دوباره بگوین اوکی ما در آخر همین سوالتان باشه ما در آخر دوباره براتون میگم سیستا شما یک دفعه همین سوالتان باشه در آخر براتون میگم سیستا حالا همین درس یک دفعه کور میکنیم خب اگر شما میخواین میالیم گفتم میذاریم خب ترانس thoracic پرشر هم کسم کلکولیت میشه شما از پلورال پرشر همینجا که در پلورال کاویتی هست شما از این اتمسفریک پرشر ماینس کنین مثلا در رستینگ حالت پلورال پرشر ما چند بود ماینس 3 بود از اینجا که ما صفر ماینس کنیم چون اتمسفریک پرشر ما گفتیم 3 است چند بود که ماینس 3 اگر امیر در حالت انسپیریشن مقایسه کنیم در انسپیریشن از ما پلورال پرشر ما چقدر بود ماینس 7 بود و اتمسفریک پرشر ما چند است صفر و اگر امیر ما ماینس کنیم چند میشه ماینس 3 فهمیدین خب اصلا این کمک جنجال داره اوکی اوکی just let me clean the board it is a difficult task
It is a relatively difficult task. Okay. So let's move. Now we will discuss the disease changes in the disease. We already discussed these. ما شما گفته بودیم یادتان هستم که FEV1 چی بود؟ همون اکسپایریشن که ما در همون ثانیه اول میکنیم. یادتان هست؟ ما شما گفته بودیم و گفته بودیم که obstructive pulmonary disease در دیزیز هایی که هوا اخراج کرده به درستی نمیتونیم دقیق خیلی پایین میشه. یادتان هست FEV1 زیاد پایین میره. FVC هم پایین میرفت مگر همین دو تا را اگر مقایسه کنیم FPV1 زیاد پایین میرفت. از او خاطر اگر ما ریشیو از زیر میکشیدیم ما شما گفتیم it is the hallmark of obstructive pulmonary disease decrease in the ratio of FEV1 by FVC. یادتان هست ایره ما شما در لکچر اول خواندیم و چون هوا اخراج نمیشه همونجا رزیجوال والیم زیاد میشه از او خاطر فانکشنال رزیجوال کپاسیتی در این بیماری ها چی میشه زیاد میشه. این دو بیماری ها را چی میگه obstructive pulmonary disease هم میگه. چرا فانکشنال رزیجوال کپاسیتی زیاد میشه؟ به خاطر که همونجا هوا در شش ها جمع میشه. از او خاطر فانکشنال گذشته خونده و بعد گاست به نام restrictive lung disease یاد میشه. دو ما شما گفتیم که دو بیشتر چی کم میشه؟ همین FVC زیاد کم میشه. وقت FVC زیاد کم شد نسبت به FEV1 اگر امی ریشیو شما بکشیم یا این ریشیو بالا میره یا نورمال باقی مانه. یعنی اگر هر دوش مساوی کم شد خب نورمال باقی مانه. اگر مثلا FVC زیاد کم شد این ریشیو بالا میره. این هالمارک بود با restrictive lung disease. زمانی که در MCQ یا 4 جواب پیشتان آمد که یک مریض است تنفس گرفته نمیتونه وقتی ما شما FPV1 و FVC ریشیوش کشیدیم او بالا رفته بود کدام مرض بوده میتونه. شما همون مرضایی که restrictive lung disease است امور انتخاب میکنین و در این لنگ ها ما شما گفتیم به خاطر که شش ها استیف میشه فایبروسیس میشه ظرفیت شش ها پایین میشه. از او خاطر در شش ها FRC هم پایین میره. این چیزا رو ما شما در لکچر اولی خواندیم. کسانی که همراه ما بودن اینا خوبتر میفهمند. اینجا کدام سوال دارین؟ کدام سوال دارین؟ کدام سوال دارید دلتا؟ اینا از خاطر کم زود تشریح کردم که ما شما اینا قبلا خواندیم. اوکی all right let me check the comment. okay no question okay دو اوکی داخل با سوالاتتان جواب میده. درست است. دو تاپیک خرد مانده اینا ما شما قبلا خواندیم. باز لکچر ما به اختتام رسیده. ایر فلو ما شما خود ما میفهمیم. ایر فلو مثلا مثل امو بلد فلو است. ما شما گفتیم هوا از فشار بالا به فشار پایین انتقال میشه. هر چقدر تفاوت فشار زیاد باشه همون به شدت هوا انتقال میشه. مثلا ما اگر براتون واضح کنم اینجا دو تا الویولای در نظر بگیرین. اینجا الویولای نمبر 1 اینجا الویولای نمبر 2. اتمسفریک پرشر ما شما هست مثلا 0 است. ما شما میفهمیم است 0 است. اینجا در این الویولای مثلا فشار هست -5 و در این الویولای فشار هست -10. شما بگوین در کدام الویولای به شدت و بیشتر هوا انتقال میشه؟ به این الویولای یا به الویولای این اولی الویولای است این الویولای دوم. در کدام به شدت هوا انتقال میشه و بیشتر هوا انتقال بشه؟ Yes, alveoli number 2 because there is higher pressure difference. So we say airflow is directly proportional to the difference in pressure. هر قدر pressure زیاد باشه هم قدر هر قدر pressure زیاد باشه هم قدر تفاوت pressure زیاد باشه هم قدر که است airflow بیشتر می باشه جریان هوا بیشتر باشه. خب یک فاکتور دیگه هم در اینجا رول داره. اگر همینجا ما فشار ثابت نگه دارم مثلا در هر دو فشار مساوی است در اینجا هم فشار -1 است در اینجا هم فشار -1 است مگر ما یک کار دیگه کنم ما اینجا رزिस्टنس زیاد کنم همینجا ما کمی چی کنم رزिस्टنس بیارم اینجا کمک امی هوا امی راهش بسته کنم امی باز باشه. حال شما بگوین در کدام ایر فلو بیشتر است در کدام الویولای ایر فلو خوبتر است؟ باز هم در این الویولای به خاطر که اینجا رزिस्टنس نیست معکوس تناسب است با inversely proportional to the resistance. هر قدر رزिस्टنس زیاد باشه هوا خوبتر انتقال نمیشه. این خیلی گپای ساده است کدام اینجا مشکلات ندارین شما. بریلیانت.
فقط این فرمولا در کتابتان نوشته بود، ایرا به یاد داشته باشین. این شاید MCQ تان باشه که air flow is directly proportional to change in pressure, inversely proportional to resistance. اوکی، حال ما شما رزिस्टنس میخوانیم، زیاد خوب است، زیاد یک درس خوب است. رزिस्टنس چطور بفهمیم؟ رزिस्टنس با یک فرمولا پویسلی، به نام پویسلی لا هست، یک فرمولا است که فرمولا را اگر شما یادم نداشته باشه، من خودم یاد ندارم، ضرور نیست که شما یاد داشته باشین، مگم چیزی که باید یاد داشته باشین امور ما براتون واضح میکنم. شما اینجا فکر کنین دو دانه ایروی است، یک ایروی کلان است، این چی است؟ تریکی است، این برونکای است، دو دانه برونکای است، این کارتلیجش رسم میکنم. وقتی د پویسلی لا میگه هر قدر ریډیس، هر قدر امو ریډیس ایروی خرد باشه، امو قدر مقاومتش بیشتر می باشه، همون قدر هوا در اونجا زیاد مقاومت پیدا میکنه. مثلا اگر از اینجا ما شما ببینید که هوا جریان پیدا میکنه و از این جریان پیدا میکنه، شما خودتان میفهمین که خودتان ذکاوت دارین، میفهمین که از اینجا به مشکل وارد میشه، هر چقدر همین ضخامت یا همین ریډیسش کمتر شوه، همین قدر مشکلات پیدا میکنه و هر قدر همین ریډیسش بیشتر باشه، ریډیس هم شما میفهمین نه، ریډیس امو اگر یک سرکل رسم کنیم از وسط که همو تا اینجا شعار میگه، به نظر در شعار میگه هر قدر همی اندازه شعار بیشتر باشه اما قدر مقاومت کمتر است. پس اگر یک نفر از پیشتون پرسان کنه که در برونکای مقاومت زیاد است یا در تریکیا، شما چی میگه؟ در تریکیا مقاومت زیاد است یا در برونکای؟ در کجا مقاومت زیاد است؟ برونکای. یس، به خاطر که در برونکای که است ریډیس کم است، وقتی ریډیس کم شد مقاومت بالا میره. very good, very good. یک چیز دیگه، یک چیز خورده دیگه براتون میگم، باید داشته باشین. تغییرات قرار داره، هم شما اگر یک قسم مجاهیر شما از فیزیک میگوی بیشترین تغییرات رزिस्टنس در کجا دیده میشه؟ میڈیم سایز برونکای. وقت موازی قرار داشته باشه اما مقاومت مجموعیش پایین میاد. این یک قانون چی است؟ فیزیک است. این قسم جمع میشد اگر یادتان باشه 1 بر r پلاس 1 بر r پلاس 1 بر r، یادتان هست؟ اوکی، مجموعیش کمتر میشه. خب یک چیز خورده دیگه ذکر کرده، برونکای ما شما میفهمیم که از الاستیک تشو تشکیل شده و به این سمپاتیک و پاراسمپاتیک نرو رفته. فهمیدین؟ پاراسمپاتیک و سمپاتیک نرو رفته اینجا. ما براتون بگم اینم اینجا، همینجا که است سمپاتیک و پاراسمپاتیک نروز آمده. مثلا این پاراسمپاتیک است، از اینجا سمپاتیک هم آمده. پاراسمپاتیک که است او چی میکنه؟ برونکای تان کانستریکت میکنه. دواهایی که مثل پاراسمپاتیک عمل میکنه برونکا را کانستریکت میکنه. وقتی کانستریکت کرد همون ریډیسش کم میکنه، وقتی ریډیسش کم کرد مقاومتش چی میبره؟ بالا میبره. برعکس سمپاتیک استیمولیشن تون برونکیا را دایلیت میکنه، وقتی دایلیت کرد همون ریډیسش بالا میبره، وقتی ریډیسش بالا بر مقاومتش چی میشه؟ کم میشه. از او خاطر دواهایی که مثل سمپاتیک عمل میکنه او را در دمه میته یا در استما میته. در مریضایی که استما باشه در او بیتا اگونیست میته، به خاطر بیتا اگونیست میته که ریسپتورهای بیتا که هست او برونکیول دایلیت میکنه و مریض با راحتی تنفس گرفته میتونه. فهمیدین؟ اینا باز پسانام در فارماکولوژی هم میخونیم. به دې ځای کې کوم سوال شته؟ Okay, okay. This was today lecture, and thank you everyone for joining us. Now, if you have any question, I will address them. این بود لکچر امروزی ما شما که هست اساسات رسپیراتوری فیزیولوژی را خواندیم. چیزی که باقی مانده او هست سرکولیشن.
جریان خون و تغییراتی که با جریان خون در ریسپیراتوری سیستم وارد میشه. شما اساسات ریسپیراتوری سایکل فیزیولوژی شخوانی در 3 لکچر. امیدوار هستم میره فهمیده باشین. من ریکاردینگ بند میکنم. بعد از این اگر شما سوالات دارید